कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं कनकसुरुचिरांगं सुंदरं सौम्यमूर्ति विबुधकुलवरेण्यं श्रीगुरुं सिद्धिपूर्ति तरुणतपनवासं भक्तिदञ्चिद्विलासं भज भजतु मुनिरे श्रीधरं संविधानं गौरांगैकगति ब्रजाश्रितमति गौरधाम स्थिति शास्त्रिक कुसंग विरति दुष्ट व्यथा निष्कृति रूपैकरति सनातन नति श्री जीव तेजस्वती श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति गुरुदं ग्रंथदं गौरधामदं नामदं मुदा भक्तिदं भूरिदं वंदे भक्ति विनोदकं सदा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरतिसे नमः राधे वृंदावनाधीशे करुणामृत वाहिनी कृपया निज पदाब्जदासं मध्यं प्रदीयताम् कस्तूरितिलकं ललाटपटले बुक्खस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुं करे कङ्कणं सर्वाङ्घरिचन्दनं सुललितं कण्ठे मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते गोपाल चूड़ामणि भक्ताभिहीन अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरंग मध्ये कृपामयि तां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् अथो नत्रमंत्र गुरुन् भागवतार्थरान् बेशान जगद्गुरु नत्वा तत जय मुदिरये जय सपरिकर शिशि गुरु गौरांग गंधर्वा गोविंद सुंदर पाद पद्मनाभ जयस्तु कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परूपमृतम भुनिधि धीराधीर जन प्रिय प्रिय करो निर्मत्सरो पूजित श्री चैतन्य कृपा भरो भूवि भुवर वहंतर को वंदे रूप सनातन रघुजुग शिव गोपाल को दुर्गमे पथि में हंद स्खलद पाद गतिर्म सकृपा जस्ति दानेन संत संत अवलंबनम संसार दुख जलधो पतितस्य काम क्रोधादि नक्रम करई कबलिकितस्य दुर्वासन निगरितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबनम वंदे नंदवज स्त्रीणां पादिरणम् अभिष्णश जासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद परमाराध्य गुरुपाद पद्म दृष्टिपाद भक्ति रक्षक श्रीदेव गोस्वामी गुरु महाराज रात्रि चरण वंदना करी हमारा भिन्न गुरुपाद पद्म नित्यपृष्ठम दृष्टिपाद भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज चरण वंदना करी परम पूज्यपाद नित्य श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज चरण वंदना करी वर्तमान शिरूपानंद सेवाश्रम तथा सारस्वत गौरी वैष्णव सेवा आश्रम अध्यक्ष आचार्य पूज्यपाद मत्स्य बाबाजी महाराज चरण वंदना करी
উপস্থিত সমস্ত বৈষ্ণববৃন্দ, মাতৃবৃন্দ, ভক্তবৃন্দের চরণে যথাযথ প্রণতি নিবেদন করি। আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা নীলাচল ধামে শ্রীক্ষেত্রে আসার সুযোগ পেয়েছি। মহাম্বোধি স্থিরে কনকরুচিরে নীল শিখরে বসন্ত সদন্ত সহজ বল ভদ্র বলি না সুভদ্র মধ্যস্থ সকল সুর সেবা অবসরত জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভব তুমি। সেই জগন্নাথ কবে আমার নয়ন পথের সামনে আসবেন, তিনি দর্শন দেবেন। মহাপ্রভু এইভাবে জগন্নাথের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্তব করেছেন। জগন্নাথ অষ্টকম, জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভব তুমি। তুমি আমার নয়ন পথে এসে দর্শন দাও প্রভু, এইভাবে প্রার্থনা করেছেন। আমরাও করব। তো আজ যে তিথি, সকালে আমরা কিছু আলোচনা করেছি। যারা না আসলে, যে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর না আসলে আমরা এইসব জিনিস জানতেই পারতাম না। মহাপ্রভুর কথা, জগন্নাথ দেবের কথা, শুদ্ধ ভক্তির কথা জানতে পারতাম না। তাই তাদের তিরোভাব তিথিতে আমাদের তাদেরকে বিশেষ করে স্মরণ করা দরকার। প্রভুপাদ তিনি, আমি শুনেছি, ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নামে একবারে, ভক্তিবিনোদ নামে তিনি যত বিগ্রহ প্রকাশ করেছেন সে বিনোদ যোগ করে দিয়েছেন। মানে ভক্তিবিনোদের প্রাণ, তার বিগ্রহ আদির নাম বিনোদ নাম যোগ করে দিয়েছেন। দুটোই থাকে না। তো প্রভুপাদ শুনেছিলেন ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব তিথিতে তিনি সকাল থেকে রসগোল্লা বিতরণ করতেন। এরকম ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তার যে তিনি লিখেছেন, আহা, চৈতন্য চরিতামৃতের অনুভাষ্য শেষে তাহার করুণা কথা মাধব ভজন প্রথা তুলনা নাহিক ত্রিভুবনে, তার সম অন্য কেহ ধরিয়ায়ে নরদেহ নাহি দিল কৃষ্ণ প্রেম ধনে। তার যে ভক্তিবিনোদ প্রীতি ভক্তি, সেখানে যদি তিনি অন্ধ হয়ে গেছেন বলছেন। অর্থাৎ এরকমই হয়। গুরুপাদ তিনি ভক্তিবিনোদ যেভাবে দর্শন করেছেন, যেটা পেয়েছেন সেটাই বলছেন। তাহার করুণা কথা মাধব ভজন প্রথা তুলনা নাহিক ত্রিভুবনে। গুরুপাদ দেখেছেন, তাই তো তিনি বলছেন। তিনি যা পেয়েছেন বলছেন ত্রিভুবনে তুলনা নেই। তার সামান্য কেহ ধরিয়ায় নরদেহ নাহি দিল কৃষ্ণ প্রেম ধনে। তার আগে তো অনেক বড় বড় আচার্য এসেছিলেন। প্রভুপাদ এরকম বলছেন যে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এইরকম দান তিনি লাভ করেছেন, তিনি পেয়েছেন, তিনি অনুভব করেছেন। তাই তিনি অনুভাষ্য লিখে তার শেষে এই কথাগুলো বর্ণন করছেন। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কথা তুলনা নাহিক ত্রিভুবনে। তো প্রভুপাদ তিনি দর্শন করেছেন। আমরা তার দৃষ্টি দিয়ে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে চিনতে পারব। আরো আরো বিখ্যাত বিখ্যাত জ্ঞানী গুণী মনীষী তারা বলছেন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যেন সপ্তম গোস্বামী। তিনি সপ্তম গোস্বামী। ষড়গোস্বামী আমরা জানি, ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এত অবদান, এত তার মানে দান যে তিনি সপ্তম গোস্বামী বলে তাকে অভিহিত করেছে। তার যে কি বলে, মানে আমরা সকালে বলেছিলাম তিনি শুদ্ধ ভক্তি প্রচার করতে এসেছেন বাংলায়। তখন রামকৃষ্ণ দেবের খুব নাম, আর তারই ভক্ত গিরিশ ঘোষ, তারও খুব নাম ডাক। তিনি একটি চৈতন্য নাটক অভিনয় হবে, রামকৃষ্ণদেব আসবেন,
শিল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করেছেন। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ওখানে যান নাই, মানে তিনি এটাই বলতেন যে এখানে সব পাঁচ মিশালি ধর্ম যাজন, শুদ্ধ ভক্তি তো নাই। এই জনজগতের মানুষ কি অভিনয় করবে চৈতন্যের? গিরিশ ঘোষ তিনি তো কি বলে, যাই হোক, মদমত্ত, বিষয় মদমত্ত, তিনি কি চৈতন্য লীলা বর্ণন করবেন? তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন, যান নাই। তো এইরকম তার মানে সেই ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তার অবদানের কথা সকালে আমরা আলোচনা করেছি, গুরুপাদ পদ্ম সব বর্ণন করেছেন। গুরু মহারাজ যে আমাদের এই কীর্তন হতো, ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কীর্তন যদি কম হতো গুরু মহারাজ খুব মনক্ষুণ্ণ হতেন। উপরে যারা কীর্তনিয়া তাদেরকে বকা দিতেন, ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কীর্তন কম হচ্ছে। সন্ধ্যাবেলা যে আমরা গান করি, তেমনি ভক্তিবিনোদ মানে তারা জেনেছেন যে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কি বস্তু। তো তার কথা আজ আমরা, তিনি এই যে সমস্ত তাঁর যে ভাগবত আর্ক মরিচি মালা, ভাগবতকে একবারে একটা কি বলে জিস্ট, মানে একটা সারাংশ করে আবার বিভিন্নভাবে সম্বন্ধ, অভিধয়, প্রয়োজন বা জীবতত্ত্ব আদি ভাগ ভাগ করে ভাগবতে কি বলা আছে তিনি এমন সুন্দর করেছেন, যা পড়লে আমাদের সহজে ভাগবত তত্ত্ব আমরা বুঝতে পারি। তার ভাগবত অর্ক মরিচি মালা, ভাগবত অর্ক ভাগবত সূর্যের। আর আমি সকালে বলেছিলাম যে তার যে গীতি গান, একটা গানের মধ্যেই যেন সমস্ত বেদ উপনিষদ গীতা ভাগবতের সার তিনি তুলে ধরেছেন। যেমন জীব জাগো, জীব জাগো, গোরা চাঁদ বলে, কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচির কোলে, ভজিব বলিয়া এসে সংসার ভিতরে, ভুলিয়া রইলে তুমি অবিদ্যার ঘরে, তোমারে লইতে আমি হইনু অবতার, আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার, এনেছি ঔষধি মায়া নাসিবার লাগি, হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগি। এই যে গান আমরা দেখছি, ছোট্ট একটা গান, কিন্তু এই গানের মধ্যে সব সার কথা বলে দিলেন। একটি ছোট্ট গানের মধ্যে সমস্ত বেদ উপনিষদ গীতা ভাগবতের যে সার তিনি বলে দিলেন। তার যে গান, জীবন সমাপ্তিকালে করিব ভজন, এবে করি গৃহ সুখ, কখনো এ কথা নাহি বলে বিজ্ঞজন, এ দেহ পতনোন্মুখ, আজিবা শতেক বর্ষ পরে অবশ্য মরণ, নিশ্চিন্ত না থাকো ভাই, যত শীঘ্র পারো ভজ গোবিন্দ চরণ। জীবনের ঠিক নাই, ঋণত্রয় শোধিবারে করিতেছি সুযতন, এ আশার নাহি প্রয়োজন, এমন দুরাশা বসে যাবে প্রাণ অবশেষে, না হবে দীনবন্ধুর চরণ সেবন, গৃহে থাকো বনে থাকো ইহে তর্ক অকারণ, যত শীঘ্র পারো ভজ গোবিন্দ চরণ। এই যে তার যে কথা, এই যে গান আমাদেরকে যেন ঘুমন্ত মানুষকে জাগিয়ে দিতে পারে। এত সুন্দর তার যে পরিবেশন কৌশল, তার যে রচনার মধ্যে সাহিত্য মানে এত সুন্দর প্রকাশিত হয়েছে বৈষ্ণব সাহিত্যের, তিনি মানে এত সুন্দর পরিবেশন করেছেন যে এটা তার কোনো তুলনা নেই। আর এত অগাধ তার অবদান যে সেগুলো আজ বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে, ইংরেজি ভাষায় তো হচ্ছে, আরো আরো বিভিন্ন ভাষায় ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এই সমস্ত রচনামৃত সেইগুলো প্রকাশিত হচ্ছে। আজ তার এই অবদান আমরা মানে বলে শেষ করার নয়। তো ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সম্পর্কে গুরু মহারাজ যে সমস্ত সুন্দর সুন্দর শ্লোক রচনা করেছেন আমরা সকালে কিছু পড়েছিলাম। তো তার প্রণাম মন্ত্র লিখেছেন, বন্দে ভক্তি বিনোদম শ্রী গৌর শক্তি স্বরূপম ভক্তি
বন্দে ভক্তি বিনোদকং গৌর শক্তি স্বরূপম ভক্তি সাম্রাজ্য রাধা রস সুধানিধি। তিনি এইভাবে সেই রাধা রস সুধানিধি লাভ করেছেন, তো সেটি জগৎকে দান করেছেন। সেই ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে আমরা আজ তার তিরোভাব তিথিতে বারবার স্মরণ করি। আর গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী সম্পর্কে আমরা সকালেও আলোচনা করেছিলাম। গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী সম্পর্কে গুরু মহারাজ তার দিব্য দৃষ্টিতে দর্শন করছেন, একটি শ্লোক রচনা করেছেন এই পুরী ধামে। নীলাম্বুধি তটে সদা সবিরাহাক্ষে পানিতং বান্ধবং শ্রীমদ ভাগবতী কথা মদিরয়া সঞ্জীবয়ন ভারতী জয়। শ্রীমদ ভাগবতং সদা সনশ্রুপায়নৈ পূজয়ান গোস্বামী প্রবর গদাধরা বিবুর্ভূয়াৎ মদিগাগতি। নীলাম্বুধি তটে, নীল সমুদ্র তটে একজনা যিনি সদা সবিরাহাক্ষেপান্বিতং মহাপ্রভু, তিনি কৃষ্ণ, তিনি আজ নিজেই নিজের বিরহে ক্ষিপ্ত হয়ে আছেন। আর তিনি কি করছেন? সদা শরীরে আমার বান্ধব শ্রীমদ ভাগবতী কথা মদিরয়া সঞ্জীবয়ন। তিনি আজ এই ভাগবত কথা মদিরা পান করে সঞ্জীবিত হচ্ছেন, বল পাচ্ছেন। মানুষ যখন দুঃখ পায়, আমরা শুনেছি তারা মদ পান করে, মানে নেশা করে ভুলে থাকতে চায় দুঃখকে। তেমনি আচার্য মহাপ্রভু তার যে কৃষ্ণ বিরহ বেদনা, কৃষ্ণ বিরহ ব্যথা ভুলবার জন্যে আর তিনি ভাগবত কথার মদিরা পান করছেন, পান করে তিনি সঞ্জীবিত হচ্ছেন, তিনি বল পাচ্ছেন। আর যিনি ভাগবত পাঠ করছেন তিনি কেমন করে করছেন? সদা সনশ্রুপায়নৈ পূজয়ান। গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী তিনি ভাগবত পাঠ করছেন, আর মহাপ্রভু তার শ্রোতা। এই নীল সমুদ্রে হয় টোটা গোপীনাথ, নয় নরেন্দ্র সরোবরে তিনি ভাগবত পাঠ করছেন, আর তার চোখের জল ভাগবতের উপরে ঝরে পড়ছে। গদাধর পণ্ডিত তিনি রাধারানী, যিনি আজ ভাগবত কথা পাঠ করছেন, কীর্তন করছেন, আর চোখের জল তার প্রেমাশ্রু ভাগবতকে যেন উষ্ণ উপায়ন হিসাবে ঝরে পড়ছে, মানে ফুলের মতো তিনি ভাগবতকে যেন তার চোখের জল দিয়ে পূজা করছেন। ভাগবত পড়ছেন আর চোখের জল ঝরে পড়ছে। গুরুপাদ বলছেন এটা যেন উপায়ন স্বরূপ। সদা সনশ্রুপায়নৈ পূজন গোস্বামী প্রবর গদাধরা বিবুর্ভূয়াৎ মদিগাগতি। সেই গোস্বামী প্রবর গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী আমাদের মদিগাগতি, আমার গতি হোক গতি স্বরূপ। গুরুপাদ পদ্ম লিখেছেন গৌর প্রেমময় তনু পণ্ডিত গদাধর। তিনি হচ্ছে গৌর প্রেম, তাছাড়া কিছু জানেন না। তিনি গৌর প্রেমময় তনু পণ্ডিত গদাধর। যেখানে গৌরাঙ্গ তিনি গদাধর। ছোটকাল থেকে সচিমা তো দেখে অবাক হয়ে গেলেন, নিমাই কোথায় কৃষ্ণ, কোথায় কৃষ্ণ। হঠাৎ গদাধর বলে ফেলেছিলেন যে তোমার হৃদয় তো আছে। অমনি করে হৃদয় ছিঁড়ে ফেলতে চাইলেন। সচিমা ভয়ে আসছেন না, দূরে আছেন। আবার কথা না না এই আসছেন, এই তোমার প্রাণনাথ এই আসছেন, ও আসছেন। আবার তিনি থেমে গেলেন। সচিমা দেখে বাহ বিস্মিত, তুমি রক্ষা করলে। নিমাই তখন বক্ষ ছিঁড়ে ফেলতো, কোথায় আমার হৃদয় আছে, আমি দেখতে চাই। মহাপ্রভুর নিমাই এই অবস্থা দেখে সচিমা বললেন তুমি সবসময় থাকবে নিমাইয়ের সঙ্গে। গদাধর, সেই গদাধর পণ্ডিত মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস নিয়ে চলে আসলেন, গদাধর পণ্ডিত আসলেন। এসে আজ সকালে আমরা বললাম যে কি করে মহাপ্রভু যখন টোটা গোপীনাথে আসলেন। টোটা মানে বাগান, বাগানে তিনি এই গোপীনাথকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তখন তিনি বললেন এই যে বাগানে যদি আমি একটি রত্ন পাই কেউ নেবে কি?
বলতে বলতে তিনি হাত দিয়ে সে বালি সরাতে সরাতে দেখা গেল চূড়া বেরিয়ে আসছে। তারপরে আস্তে আস্তে সেই অপূর্ব মোহনমূরতি গোপীনাথ বেরিয়ে আসলেন। আর সেই গোপীনাথ এর সেবা গদাধর পণ্ডিতকেই দিলেন। গদাধর পণ্ডিত এই টোটায় মানে বাগানের গোপীনাথকে সেবা করতেন। আমরা শুনেছি মহারাজ বলছেন নিত্যানন্দ প্রভু যখন বাংলা থেকে আসলেন সুগন্ধি চাল, গোবিন্দভোগ চাল, তারপরে গোপীনাথের জন্য বস্ত্র নিয়ে আসলেন, গদাধর পণ্ডিতের হাতে অর্পণ করলেন। আর গদাধর পণ্ডিত রন্ধন করলেন, ভোগ লাগানো হলো। এমন সময় মহাপ্রভু আসলেন, এসে বললেন নিত্যানন্দের মানে উপায়ন মানে এই তণ্ডুলাদি আর গদাধরের রন্ধন আর গোপীনাথের প্রসাদ, আমি কি বঞ্চিত থাকবো? তারপরে দুজনে গদাধর পণ্ডিত আর সে তাদের সেবা করলেন। অপূর্ব চৈতন্য চরিতামৃতে এই সব ব্যক্ত আছে। তারপর মহাপ্রভু চলে যাচ্ছেন কোথায়? বৃন্দাবন। গদাধর পণ্ডিত বললেন আমিও যাব। মহাপ্রভু না করলেন যে তুমি তো এখানে ক্ষেত্র সন্ন্যাস নিয়েছো, তোমাকে তো এই ক্ষেত্র ছেড়ে যাওয়া যাবে না, গোপীনাথের সেবা ছেড়ে যাওয়া যাবে না। বলে না না, ক্ষেত্র সন্ন্যাস মুখ যাও রসাতলে, তুমি যেখানে সেখানে আমার ক্ষেত্র। মহাপ্রভুর কথা তিনি শুনলেন না, তিনি যাবেনই। মহাপ্রভু ছাড়া তিনি চিন্তা করতে পারেন না। তাই কটক পর্যন্ত চলে গেলেন। সেখানে মহাপ্রভু আবার জিজ্ঞাসা করলেন তুমি আমার সুখ চাও না তোমার সুখ চাও? এইবারে আর তিনি কিছু বলতে পারলেন না। আমি তো তোমারই সুখ চাই, তাহলে যদি আমার সুখ চাও যাও, তাহলে গোপীনাথের সেবায় ফিরে যাও। সেখানে তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। তারপর কটক থেকে গদাধর পণ্ডিত ফিরে আসলেন। এই যে তার গৌরাঙ্গ প্রেম কখন না যায়। গদাধর পণ্ডিত গুরুপাদ বলছেন যে রাধারানী আজ তার ভাব সম্পদ দিয়ে দিয়েছেন, দিয়ে তিনি রিক্ত হয়ে আছেন। রাধারানীর এই যে রিক্ত অবস্থা, তিনি হচ্ছেন গদাধর পণ্ডিত। রাধারানী রিক্ত হয়ে আছেন, কিন্তু ছায়ার মতো মহাপ্রভুর সাথে সাথে আছেন। এবং তার যে মানে কি ত্যাগ, গুরুপাদ বলছি যেটা অনেক বেশি ত্যাগ। অন্যান্য যে ত্যাগ আমরা দেখি না, তিনি আর তার ভাব তার সব দিয়ে দিয়েছেন, কৃষ্ণকে দিয়ে দিয়েছেন। সেই কৃষ্ণ আজ গৌরাঙ্গ হয়েছেন, রাধারানী ভাব নিয়ে আর রাধারানী রিক্ত হতে দাঁড়িয়েছেন। তিনি হচ্ছেন গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী। আমরা সেই গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীকে বারংবার প্রণাম করি। যাই হোক, মহারাজের মুখ থেকে আমরা আরো শুনবো। আমি এখানে শেষ করছি। বাঞ্ছা কল্পতরু কৃপা সিন্ধু এব চ পতিতানাং পাবনে বৈষ্ণবেভ্যো নমঃ।